जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने शुरू। प्रेरितों के काम और उहदा 6 अध्याय और उहदी पांचवी आयत नूं असीं पढ़ांगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। पढ़े गए वचन से प्रभु आशीष करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे प्रभु जी। हमसे बात करे प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु जी। और प्रभु जी हमें और भी स्ट्रांग करे और आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं प्रभु जी। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़े गया वचन प्रेरितां दी किताब ਉਹਦਾ 6 अध्याय और ਉਹਦਾ 7 अध्याय। ਅਸੀਂ 2 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ 2 अध्याय ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 6 अध्याय और 7 अध्याय ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੀ। हाँ, प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। हाँ, तो मैं ਜਿਹੜਾ वचन पढ़िया वो 6 अध्याय और ਉਹਦੀ 5ਵੀਂ आयत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ कि ये बात सारी मंडली ਨੂੰ ਚੰਗੀ लगी और उन्होंने एक विश्वासी और पवित्र आत्मा ते भरे हुए इंसान ਨੂੰ चुन लिया और स्तिफनुस को ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। ਅੱਜ ही एक परमेश्वर ਦੇ दास ਵੱਲੋਂ दास बारे गल कर लगे हैं। ये दास ਦਾ नाम आ स्तिफनुस। ये दास ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦਾ एक सच्चा विश्वासी हीगा। ਉਹਨੇ प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਦੋਂ ग्रहण किया ਉਹਨੇ अपना जीवन ਜਿਹੜਾ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਉੱਤੇ समर्पण कर दिता। और जब तक जिया तब तक वो सुसमाचार सुनाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ मर भी गया उदों भी परमेश्वर का सुसमाचार ही सुनाਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ नाम आ स्तिफनुस। ਉਹਨੂੰ इंग्लिश ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ स्टीफन। ਅਸੀਂ कई ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ 6 अध्याय और 7 अध्याय ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ प्रेरितां ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ अध्याय ਅਸੀਂ कई ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। कई ਵਾਰੀ ਹੱਡਣਾ कई दासां ने ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿया ਜਦੋਂ ਵਧਣ ਡੈ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ज़्यादा फैलन डै पिया तब उदों सारे चेले जेड़े ही वधन डै पे हीगे। उदों सारिਆਂ ने जेड़े 12 चेले हीगे उन्होंने सोचिया कि हुण अहीं की करिए। हुण अहीं वध गए आ चेले। हुण 7 जेड़े बंदे हैगे जेड़े पवित्र आत्मा दे नाल भरे होए आ उन्हां नूं अहीं चुनने हैगे। उन्होंने चुन के अही सुसमाचार वास्ते अलग अलग देशों में उन्होंने कलाउने हैगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक इंसान ही जिन्होंने चुनिया हैगा वो ही स्तिफनुस भी परमेश्वर का विश्वासी ही। वो भी उदों नया विश्वासी बनया हैगा। परमेश्वर के वचन उन्हें सुने ही प्रभु यीशु मसीह ने उदों ही उन्हें ग्रहण किया ही। उदों ही चेलियां ने भी उन्होंने चुनिया और उन्होंने सिर के उत्ते हथ रख के प्रार्थना करके उन्होंने सारे देशों में कलाया। और जो सारे देशों में सुसमाचार सुनाउण डै पे तो कई लोग प्रभु यीशु मसीह के उत्ते विश्वास करन डै पे। उन्होंने जगह जगह ते घुम के जाके लोगों को वचन सुनाया और कई अद्भुत काम करते ही कई चिन्हां भी विखालते ही। ये चिन्हां जे उन्हां दे अद्भुत काम वाल वेख के लोकी प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण करन डै पे और परमेश्वर की मंडली होर भी और अगे वधन डै पई। पर जदों स्तिफनुस दा सामना उन्हां दे याजकां दे नाल होया जेड़े उत्थे धर्मशास्त्र सुनाउंदे हीगे, जेड़े मूसा दी धर्मशास्त्र नूं उत्थे जेड़े सुनाउंदे हीगे, जेड़े लोकां नूं सिखाउंदे हीगे उन्होंने भी जाके उन्हों की सभा में भी जाके स्तिफनुस ने उन्होंने वचन बोलना शुरू कर दिता। कई लोग उन्होंने विचों ही इहो जे निकल आए जेड़े स्तिफनुस के खिलाफ बोलन डै पे। उन्होंने कहा
ਇਹ ਤੇ मूसा ਦੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ मूसा ਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਤੀਫੁਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਤੀਫੁਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ याजकां ने और महायाजकां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤੀਫੁਲਸ ਦੱਸ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਹੀ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਆਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਤੀਫੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸਤੀਫੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਜਾਣਨਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਤੀਫੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਤੀਫੁਲਸ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਇਸਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸਾਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਯਾਕੂਬ ਹੋਇਆ, ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਫਿਰ 12 ਗੋਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਡੈ ਪਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ मूसा 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਦੋਂ ਲੜਨ ਡੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡੈ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੜਨ ਡੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ मूसा ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੱਲ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰ ਦੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰੇ? ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ मूसा ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਤਾਂ मूसा ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਬੀਤ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲੀਏ ਮਿਸਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਵਾਗਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਡੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਣ ਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ मूसा ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਨਾ ਲੜੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਟੱਡ ਕੋ ਕਲਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵੋ,
ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕੰਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਲੜਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੜਨ ਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਲੱਗਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਹੋਏ ਭਾਈ ਔਰ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਈ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਡੈ ਪਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਟੀਫਨ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਤਰਾ ਹੀ ਕਰਨ ਡੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਡੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਲਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਵਤਾ ਲੱਭਣ ਡੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਏ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਲਨ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਤੰਬੂ ਦਾਵਿਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਸਟੀਫਨੂਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ
ਉੱਥੇ ਯਾਜਕ ਹੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ। ਜੋ ਸਤਿਫਲੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਖਣ ਡੈ ਪਏ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਡੈ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਗਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਆ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਫਲੁਸ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਏ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਜਕ ਹੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਯਾਜਕ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਯਾਜਕ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਫਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਏ, ਇਹ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ 12 ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਹੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਵਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸਤਿਫਲੁਸ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਗੀ, ਉਹ ਡਰਪੁਕ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੀਗੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਮਰਥ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਫਲੁਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਪੱਥਰਵਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਪੀਠ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਗਲਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਈ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾਗਾ,
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗਏ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਰਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਸਟੀਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਫਲੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਯਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀਗੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਂਦਾ ਵਾ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਹਿਨੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਏ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪਏ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੀਫਲੁਸ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਸਟੀਫਨ ਦੀ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪੱਥਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ
ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਤੀਫਨਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਗਾ, ਸੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੱਥਰਵਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ को डर के सुसमाचार तो नहीं बंद कर दिता। जे लोगों दे डर के सुसमाचार बंद कर दिता वा तो अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया और बुलाउण दिया वा। जे तुसीं वचन जे मुश्किलों की घड़ियां विच भी आके सुसमाचार नूं सुणाउण दे जे तो परमेश्वर की महिमा होए। जे नहीं जे पिछे चल गए जे अज परमेश्वर तुहानूं बुलाउण दिया वा। जे परमेश्वर इस वचन के नाल तुहाडे नाल गल करदा वा तो अपने घुटने दे बल आइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मैनू माफ़ कर दे, मैं पहले तेरा सुसमाचार सुनाउणा हाँ पर लोगों ने जो मैनू डराया, जो मैनू अल्लाह के सताउण लग पे, जो मेरे खिलाफ हो गए लोग तो मैं सुसमाचार नूं बंद कर दिता, मैनू माफ़ कर दे। अज तो मैं तेरा सुसमाचार सच्चा सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं किसी को नहीं डरूंगा। जिस तरह की स्तिफनुस दे विच आत्मा हैगी जिहड़ी किसी को नहीं डरदी, ओहो जी आत्मा मैनू भी दे। जे प्रार्थना तुसीं करोगे तो तुहानूं भी परमेश्वर उही आत्मा दे नाल भर दूगा। परमेश्वर इस वचन के नाल सानूं आशीष करे, परमेश्वर इस वचन के नाल सानूं पवित्र आत्मा के नाल भर के वचन बोलना सिखाए। परमेश्वर इस वचन के नाल सानूं आत्मा दे विच स्ट्रॉन्ग करे। परमेश्वर इस वचन के नाल जिहड़े पिछे चल गए वचन नूं छड्ड के, सेवा नूं छड्ड के, उन्हां नूं सारिआं नूं एनकरेज करे। परमेश्वर इस वचन के नाल तुहाडी और मेरी सारिआं दी फैमिली नूं आशीष करे और साडे नाल गल करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।